से पौलुस को कहते हैं हम यीशु मसीह के जैसे हम जीवित हैं, यीशु मसीह के जैसे रहने के लिए ही हम जीवित हुए हैं। हालेलुया। हमारे जैसे व्यक्ति जो पाप से जो छुटकारा पा चुका है। Death had no more dominion over him. Hallelujah. Hallelujah. Yesu sachipai తెలియచేది కాబట్టి यीशु मसीह मरकर फिर जीवित हुए हैं। మరణానికి ఆయన మీద అధికారం లేదు, ఆయన ఇంకేనాడు మరణించాడు। मृत्यु का उनको कोई अधिकार नहीं है और वो कभी भी मर नहीं सकते। हालेलुया। पापం విషయంలో పాపం మనలో చచ్చిపోయింది కాబట్టి पाप के विषय में कहते हैं कि पाप हमें मर चुका है। యేసులోనే లేచాడు కాబట్టి यीशु मसीह जैसे हम जीवित हुए हैं, యేసు మీద మరణానికి అధికారము డొమినియన్ అధికారం లేదు కాబట్టి जो मृत्यु का जो है यीशु मसीह पर जो कोई अधिकार नहीं है, అంటే పాపానికి మన మీద అధికారము లేదు। इसे पाप का भी हम पर कोई अधिकार नहीं है। అంటే పాపం తలపు వచ్చి पाप की सोच आकर ए गुटका తిను, अरे गुटखा खा, అదేంటి తాగు, शराब पियो, చెడిపో, बिगड़ जाओ, చెడిపోలు చేయి बिगड़े हुए काम करो, बुरे काम అని करो। పాపానికి మన మీద చెప్పే అధికారం లేదు। वैसा पाप को हम पर कहने का अधिकार नहीं है। హల్లెలూయా हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। పాపం మనలో చచ్చిపోయి हमें पाप जड़ मर चुका है, చచ్చిపోయిందా ఇంకా ఉందా? मर चुका है या फिर भी अभी है? పాపం మొత్తం చచ్చిపోయిందా? पाप पूरी तरह से मर चुका है ना? హల్లెలూయా। हालेलुया। పాపం మొత్తం చచ్చిపోయిందా? पाप पूरा मर चुका है ना? చంపే దంచితోడు उसे पूरी तरह से कुचल दो, उसे मार दो। దేన్ని? किसे? పాపాన్ని। पाप को। ఏ రకమైన పాపం మనలో దూరడానికి किसी प्रकार का पाप हमें घुसने ना पाए। పాపానికి మనలో ఉండడానికి అధికారం లేదు। पाप को हमें रहने का अधिकार नहीं है। ఇందులో పాపం మనల్ని ఏలింది కానీ మనం పాపాన్ని ఏత్రం తొక్కుతున్నాం కానీ इससे पहले पाप हम पर राज करता, परंतु पाप को ऊपर हम राज करें, हम उस पाप को कुचल रहे हैं। హల్లెలూయా। పాపం మన కాళ్ళ కింద, पाप हमारे पैरों के नीचे। హల్లెలూయా। పాపం మనలో చచ్చిపోయింది। क्योंकि पाप हमारे अंदर मर चुका है। వేరే వాళ్ళలో ఉన్న పాపాన్ని మనం చంపుదాం। दूसरों के अंदर के पाप को हम मारेंगे। మనిషిని చంపుదామా పాపాన్ని చంపుదామా? मनुष्य को मारेंगे तो उसके पापों को मारेंगे, పాపాన్ని చంపుదాం। पाप को मारेंगे। Hallelujah. 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 When the Christ being raised from the dead had died no more, for he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Hallelujah. Likewise, reckon you also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Hallelujah. 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 ఒకసారి పాపానికి యేసు ప్రభు చచ్చిపోయాడు। एक बार जो पाप के लिए यीशु मसीह मर गए थे, అతనే ఒకసారి మనకు బాప్తిజంలో పాపాన్ని చంపేశాం। उसी प्रकार से एक बार ही हम जो बपतिस्मे में पाप को हमारे मार दिए हैं। యేసు జీవిస్తున్నాడు పరిశుద్ధుడుగా। अब यीशु मसीह जिंदा है, परिशुद्ध మనం है। కూడా పరిశుద్ధుడుగా జీవిస్తాము। ఏ నామమున అంటే యేసుక్రీస్తు నామమున। हम भी परिशुद्ध रूप के जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। పరిశుద్ధంగా జీవించాలంటే परिशुद्ध रूप में जीना तो ఏ నామమున జీవించాలి? कौन से नाम में जीना? యేసుక్రీస్తు నామమున జీవించాలి। यीशु मसीह के नाम में जीना। పొందు సాధగా యేసు ప్రభువా నీకే మహిమ కలుగుగాక, నీ నామమున నేను పరిశుద్ధంగా జీవించాలి ప్రభు, మన నామాన్ని ఎత్తుకుంటాముడు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తాను। हर समय प्रार्थना में आपके नाम में परिशुद्ध रूप में जीने का कहूँ तो हर दिन आप जो परिशुद्ध के रूप में जिएंगे। Let not sin therefore reign in your mortal bodies, that each should obey each in the lust thereof. Hallelujah. Hallelujah. కాబట్టి పాపం మీ యొక్క శరీరం యొక్క భాగాల్లో నివసించడానికి వీల్లేదు, ఏలడానికి వీల్లేదు. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from dead. 11వ వచనం, and your members as instruments of righteousness unto God. Hallelujah. Hallelujah. కాబట్టి మీ శరీరంలో ఉన్న భాగాలు, आपके शरीर के भाग, శరీరంలో ఉన్న అవయాలు शरीर के सारे अंग పాపానికి पाप को పనిచేసే పనిముట్లుగా ఉండకూడదు। पाप के लिए काम करने वाले काम वालों के रूप में ना रहने पाए, కానీ నీతికి పనిచేసే పనిముట్లుగా మీ శరీరంలో అవయాలు ఉండాలి। जय नीति के काम करने के लिए काम वालों के रूप में आपके शरीर के सारे अंग रहने पाए। హల్లెలూయా। పేరుపై ఉన్న ప్రతి బిడ్డ దేవుని రాకడ సిద్ధపడుగా। हर एक व्यक्ति खुदा के आगमन
के लिए सिद्ध होने पर అంటే పౌలు భక్తుడు రూల్ రాస్తున్నాడు. जब सिद्ध होना तो जब पौलुस को जो रूल लिखते हैं కొత్త నిబంధన రూల్ नए नियम का वो रूल మీ శరీరంలో तुम्हारे शरीर में పాపం చచ్చిపోయినా బతుకుందా? पाप मर चुका है अभी भी जिंदा है मर चुका है హల్లెలూయా हालेलुया మన శరీరంలో పాపం చచ్చిపోయింది. हमारे शरीर में पाप मर चुका है हालेलुया 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 మన శరీరంలో పాపం చచ్చిపోయింది. हमारे शरीर में पाप मर चुका है కాబట్టి మన శరీరంలో అవయవాలు हमारे शरीर के सारे अंग పాపానికి పనిచేసే పనిముట్లుగా ఉండకూడదు. पाप के लिए काम करने वाले नौकरों के समान नहीं रहने पाए పౌలు భక్తులు చాలా లోతులో ఒక ఎక్స్రే మిషన్ పెట్టి లోపల ఎముకల్ని ఎన్ని ఎముకలు లెక్కబెట్టదో అట్లా పౌలు భక్తులు మనిషి లోపల ఉన్న గుణగణాన్ని లెక్కబెట్టి మరి పాపంలో ఉండకుండా ఎట్లా చేయించాలో అది రాస్తా ఉండు రోమా పత్రికలో. जब रोमा पुस्तक में जब पौलुस जिस प्रकार से एक्सरे मशीन लगाकर हड्डियों के अंदर का सब कुछ जान दे वैसा मनुष्य के अंदर के सारे गुण तत्वों को जानकर कैसा वो रहना चाहिए जीना चाहिए वो बताते हैं हालेलुया 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 కదండి. మరి డాక్టర్ మందు రాస్తాడు. जो डॉक्टर जो दवाई लिखकर देता है ఫేమస్ డాక్టర్ बहुत बड़ा फेमस डॉक्टर మంచిదే. अच्छा है కానీ రేడియోలజిస్ట్ ఉంటాడు కదా, परंतु जो रेडियोलॉजिस्ट होता है ఆ ఎక్స్రేలు స్కానింగ్లు తర్వాత ల్యాబ్ టెస్ట్లు అన్ని చేసే రేడియోలజిస్ట్ ఉంటాడు కదా, जो है एक्सरे स्कैनिंग लैब टेस्ट करने वाले वो रेडियोलॉजिस्ट लोग ఈ డాక్టర్ కంటే గొప్పవాడు. ये डॉक्टर से भी महान लोग होते हैं ఎందుకంటే మొత్తం డయాగ్నోసిస్ రాస్తాడు. क्योंकि वो पूरा डायग्नोसिस देखते हैं వాడు ఎక్స్రే తీస్తాడు, మెదడులో ఏమున్నది, గుండెలో ఏమున్నది, లివర్లో ఏమున్నది, ఇంటెస్టైన్స్ లో ఏమున్నది, లోపల ఏముంది, ఏం రోగం ఉంది, ఏం జీవం ఉన్నది, ఏమి బ్యాక్టీరియా ఉన్నది అన్ని తీసి రాసిస్తే డాక్టర్ మందు కొడతాడు. चाहे वो चाहे हर एक शरीर के हर एक अंग में दिमाग में दिल में इंटेस्टाइन में जहाँ पे भी जो बीमारी क्या बैक्टीरिया सब बताए तो उस हिसाब से डॉक्टर दवाई लिख के देता है హల్లెలూయా हालेलुया సంతోషం. खुशी की बात है యేసు గొప్ప దేవుడు, ఆయన నామాన్ని ఇచ్చాడు, ఆయన రక్తం ఇచ్చాడు, పరమ వైద్యుడు డాక్టర్ అయినా. जय विष्णु मसीह बहुत महान खुदा ने अपना जख्म दिया, अपना शरीर दिया, अपना लहू दिया, उनका नाम दिया है, वो सबसे बड़े डॉक्टर है ఆయన డాక్టర్, वो डॉक्टर है యేసు పరమ వైద్యుడు विष्णु मसीह जो सबसे परम डॉक्टर है डॉक्टर है కానీ పౌలు భక్తుడు రేడియోలజిస్ట్. परंतु पौलुस भक्त रेडियोलॉजिस्ट है మొత్తం డెప్త్ లోపల కనిపెట్టి బయటికి తీసాడు. पूरा अंदर से जो सब जांच पड़ताल करके जो बाहर निकालता है దేవుడైన కృప ఇచ్చాడు. खुदा ने उनको कृपा दी है ఈ రోమపత్రిక చదివినోడు పాపమే చేయడు. जो रोमा पुस्तक पढ़ने वाला जो है वो कभी पाप नहीं करता వాడు యేసు లాగా నడుస్తాడు. वो यीशु मसीह के जैसे चलता है హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया పాత నిబంధనలకు మోషేటలో, కొత్త నిబంధనలకు పౌలు భక్తుడు అట్లా. पुराने नियम के लिए जैसा मूसा है नए नियम के लिए पौलुस वैसे ही है పౌలు భక్తుడు లోపల అంతరంగానే తీసి చెప్తున్నాడు. जब पौलुस अपने अंतरंग के को निकाल कर कहता है हालेलुया हालेलुया అంటుడు మీ అంతరంగ పురుషుడు कहता है तुम्हारे अंतरंग का पुरुष ఈ శరీరం అవయాలు तुम्हारे शरीर के सारे పాపానికి పనిముట్లుగా ఉండకుండా ఉండాలి. पाप के जय नौकर के समान नहीं रहना హల్లెలూయా. हालेलुया నీతికి పనిముట్లాగా ఉండాలి. परंतु नीति के कामों के लिए नौकर के समान रहना మీ కన్ను तुम्हारी आँख ఏం పనిముట్లాగా ఉండాలా? कैसे काम वालों के समान रहना పాపానికి పనిముట్లాగా ఉండాలా, నీతికి పనిముట్లాగా ఉండాలా? पाप के काम वाले रहना नहीं तो नीति के काम वाले बनना हालेलुया రోజు నీ కన్నులు हर दिन आपकी आंखें పాపాన్ని చూస్తుందా, पाप को देख रही है क्या నీతిని చూస్తుందా? नहीं तो नीति को देख रही है హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया పాపాన్ని చూస్తుందా, पाप को देख रही है क्या నీతిని చూస్తుందా? नहीं तो नीति को देख रही है హల్లెలూయా. हालेलुया నీ చేతులు అనే పనిముట్లు आपके हाथ नाम काम वाले పాపానికి పనిముట్లాగా ఉందా, पाप के काम वालों के बने हैं क्या లేకపోతే నీతికి పనిముట్లాగా ఉందా? नहीं तो नीति के काम वाले हैं वो నీ పాదాలు तुम्हारे पैर పాపానికి పనిముట్లాగా ఉందా, నీతికి పనిముట్లాగా ఉందా? पाप के काम वाले हैं या नहीं तो नीति के काम वाले నీ हैं హృదయము तुम्हारा हृदय పాపానికి పనిముట్లాగా పనిచేస్తుందా, నీతికి పనిముట్లాగా పనిచేస్తుందా? पाप के लिए काम वालों के समान कर रहा है नहीं तो जो नीति का काम वाले के समान कर रहा है అన్నిటికంటే చాలా గొప్పది బ్రెయిన్, మెదడు. जय सबसे महान जो तुम्हारा दिमाग మనిషిని చెడగొట్టే మెదడు. जय मनुष्य को बिगाड़ने वाला दिमाग ఈ ही है మెదడు పాపానికి పనిముట్లాగా ఉందా, నీతికి పనిముట్లాగా ఉందా? पाप का वो काम वाला नहीं तो नीति का वो काम वाला है రోజు టెస్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు. हर रोज अपने आप को टेस्ट करना है ఎవరు? कौन పౌలు భక్తుడు. पौलुस कहता है భూమి మీద యేసు లాగా నడవాలి. अब इस भूमि पर यीशु मसीह के जैसे चलना నడవాలంటే तो నీ అవయాలు పాపానికి పనిముట్లాగా ఉందా, నీతికి పనిముట్లాగా ఉందా? आपके सारे अंग शरीर के पाप के लिए काम वाले नहीं तो नीति के काम वालों के जैसे हैं హల్లెలూయా. हालेलुया గలతీ 5వ అధ్యాయం రాస్తా ఉంటాడు. गलतियों की पुस्तक 5वें अध्याय में लिखते हैं హల్లెలూయా. हालेलुया గలతీ 5వ అధ్యాయం రాస్తా ఉంటాడు. गलतियों की पुस्तक 5वें अध्याय హల్లెలూయా. हालेलुया పాపానికి పనిముట్లు రాస్తున్నాడు.
जो यहाँ पर पापों के काम इसमें दिख रहा है। మొదటి 5వ అధ్యాయం 12వ వచనము गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय के 8वां वचन చదవండి. पढ़िए। శరీర కార్యములు స్పష్టమైనవి, అది ఏమనగా జారత్వము, వ్యభిచారము, లూజ్ క్యారెక్టర్. హల్లెలూయా. జారత్వము, లూజ్ క్యారెక్టర్, అపవిత్రత. నీ శరీరాన్ని అపవిత్రం చేసుకుంటున్నావా? కామకత్వము, నీ కళ్ళాన్ని కామంతో నిండిందా, నీ మనసంతా కామంతో నిండిందా? అభిచారము, మంత్రము, మంత్రశక్తులు నిండుకొని ఉందా? ద్వేషాలు, నీ మనసులో ద్వేషం ఉందా వేరే వాళ్ళ మీద? కలహాలు పెట్టే గుణం నీ లోపల ఉందా? మత్సరము నీ లోపల ఉందా? క్రోధము, కోపము నీలో ఉందా? కక్షలు, భేదాలు. నువ్వు ఫలానుడు, నేను ఫలానుడు, నువ్వు ఫలానుడు, నేను ఫలానుడు, నువ్వు గొప్పోడు, నేను భేదోడు, నువ్వు వాడు, నువ్వు వీడు. అర్థమైందా? ఇలాంటి భేదాలు ఉన్నాయా? మనుషులందరూ ఒకటా లేకపోతే రకరకాల? ఒకటే. అర్థమైందా? హాస్పిటల్ పడ్డావు, డాక్టర్ రక్తం ఎక్కిస్తా అంటాడు. ఎవరి డాక్టర్ రక్తం అది నాకు ఫలానా రక్తం అవదు, నా బంధువుల రక్తమే కావాలంటావా? बीमार हुआ आप हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है कि खून चढ़ाना चाहिए तो आप ऐसा कहोगे किसी और का खून है, मेरे रिश्तेदारों में से किसी का चाहिए कहकर? అక్కడైతే భేదాలు లేవు, వేరే దగ్గర భేదాలు మళ్ళా. वहाँ पर नहीं रहते कोई भेदभाव, दूसरी जगहों पे सब जगह भेदभाव रखोगे. ఇవన్నీ పాపపు క్రియలు. చదవండి. విమతములు, అసూయలు, మద్దతులు, అందరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి. వీటిని గూర్చి నేను మునుపు చెప్పిన ప్రకారము ఇట్టి వాటిని చేయువాడు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనరని మీతో స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. హల్లెలూయా. ఇవన్నీ శరీర కార్యాలు. మన ఇంటి పైన చదువుకోండి. ఈ శరీర కార్యాలు నీ లోపల ఉన్నవా? పరలోక రాజ్యంలో చేరవంట. మోక్షానికి పోవు. ఇది శరీర కార్యాలు. ఈ శరీరంలో ఉన్న అవయాలు వీటికి పనిముట్లుగా పనిచేస్తే మోక్షానికి పోవు. చేసుకుంటే నడవను. अगर आपके शरीर के अंग इस प्रकार के कामों के काम वालों के रूप में है तो आप जो है मोक्ष पर नहीं जाओगे, यीशु मसीह के जैसे आप नहीं जाओगे. నీ శరీర అవయాలు నీతికి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గా, నీతికి పనిముట్లుగా ఉండుగాక. जो आपके शरीर के सारे अंग नीति के कामों के लिए कामवालों के रूप में रहने पाए. हालेलुया. 22వ వచనం నుంచి 5వ అధ్యాయం 22వ వచనం నుంచి गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22वां वचन पढ़िए. అయితే ఆత్మఫలం ఏమనగా ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశా నిగ్రహము. ఇటు వాటికి విరోధమైన చట్టమే లేదంటున్నాడు. లేదు, విరోధమైన చట్టమే. నియమము అంటే చట్టము. విరోధమైన చట్టమే లేదు. హల్లెలూయా. ప్రేమ, సంతోషము, దీర్ఘశాంతము, దయాళత్వము, విశ్వాసము, దీనత్వము, ఓర్పు, ఇటు వాటికి విరుద్ధమైన చట్టమే లేదు. హల్లెలూయా. పాపపు క్రియల కొరకు నీ శరీర అవయాలు వాడతావా? నీతి కార్యాల కొరకు ప్రేమ, దీర్ఘశాంతము, ఓర్పు ఇవన్నీ రాస్తున్నాయి కదా, వాటికి నీ శరీర అవయాలు వాడతావా? नीति के काम जैसे प्रेम, दीर्घ, शांति, समाधान, इन सब चीजों के लिए अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करोगे. యేసు వలె నడవాలంటే यीशु मसीह के जैसे चलना నీ శరీర అవయాలు हमारे शरीर के सारे పాపపు క్రియలకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గా, పనిముట్లుగా వాడతావా? तुम जो है पाप के कामों के लिए अपने शरीर के अंगों को जो है काम वालों के रूप में इस्तेमाल करोगे क्या? నీతికి పనిముట్లుగా నీ అవయాలు వాడతావా? नहीं तो नीति के लिए जो है अपने अंगों को जो है काम वालों के
रूप में इस्तेमाल करोगे? దేని వాడతావు? किसके इस्तेमाल करोगे? నీతి కార్యాలకు నీ శరీర అవయాలు పనిముట్టుగా వాడబడుగాక. नीति के कामों के लिए आपके शरीर के अंश कामों के रूप में इस्तेमाल किए जाओ. అప్పుడు యేసు వలె నడుస్తాం. तब आप यीशु मसीह के जैसे चलोगे. హల్లెలూయా. కాబట్టి మనము పాపానికి దాసత్వం చేయం గాని हम पाप की गुलामी नहीं करते, परंतु నీతికి దాసత్వం చేస్తూ పరిశుద్ధులుగా ఉండబోతున్నాం. మనం नीति की गुलामी कर हम जो परिशुद्ध हो के समान रहने वाले हैं. 20 వచనం అంటున్నాడు రోమా 6వ అధ్యాయంలో रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय में what fruit had eat then in those things which are whereof ye are now ashamed, for the end of those things is death. Hallelujah. हालेलुया. ఇంతకుముందు మనం మన అవయాలు పాపానికి వాడినాం. इससे पहले हम हमारे अंग को जो है पाप के लिए इस्तेमाल करते थे. ఇంతకుముందు మన అవయాలు మన మేకతో సహా సమస్త అవయాలు పాపానికి వాడినాం. हमारे शरीर के सारे अंग दिमाग के साथ जो हमने जो है पाप के लिए इस्तेमाल किया है. ఈ విషయంలో సిగ్గుపడుతున్నాం. वैसे उस विषय के लिए जो हम शर्मिंदा हो रहे हैं. మనమంతా ఆ పనులు చేసిన వాళ్ళమే. हम सब उन कामों को करने वाले लोग ही हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. అప్పుడు నేను మీ ఇళ్ళకి వస్తే मैं जब आपके घर आता तो మీరు గతాన్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తారు. आप जो आपके पिछली जिंदगी को जो याद करते हैं. सामाना मैनेजमेंट पास्टर है. एजेकिएल ब्रदर. हालेलुया. हालेलुया. వాళ్ళ భార్య उनकी पत्नी सरकार बोला था काटे उठा जो लकड़ी होती है मैं कांटों वाली लकड़ी मुल्ला काटे इसको तोड़े कांटों की वो लकड़ी को लेकर आकर तोड़े खूब पीते थे. वो कहते हैं पैसा पूरे पैसे जो वेस्ट करते थे. चंडाला बूथ जो बाहर आए तो बहुत ही बुरी बातें गालियां देते थे. अब वो पास्टर बन गए. ఎప్పుడైనా వాళ్ళ బంధువుల ముందర उनके रिश्तेदारों के सामने వాళ్ళ బంధువులు చెప్తారు. उनके रिश्तेदार कहते हैं వాళ్ళ బంధువులందరూ సిద్ధిపేట చేసుకోరు. वो जो है सिद्धिपेट के जो है लोग है. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈయన ఎట్లుండే అన్న డేంజర్ ఉండే అని చెప్తారు. ये कैसे थे ना बहुत डेंजर थे पहले. అప్పుడు ఈయన సిగ్గుపడతాడు. तब वो जो बहुत शर्मिंदा होते हैं. అవునన్నా ముందు అట్లా ఉండే అని చాలా ఫీల్ అవుతాడు. हाँ ना मैं पहले ऐसा था तो बहुत फील होते थे. పాత పనుల కొరకు సిగ్గుపడుతున్నా చేసిన అంటారా. वो पुराने किए सो कामों के लिए वो शर्मिंदा हो रहे थे तो गर्व से कह रहे हैं कि हाँ किया. हाँ शर्मिंदा हो रहे. నల్ల పనులు చేశాను. इतने बुरे ही काम किया मैंने. खूब पीता था हमेशा. ఒంటి మీద బట్టలు ఉంటాయో లేవో. मेरे शरीर पर कपड़े रहते थे कि नहीं. बहुत ही बुरी बातें बोलता था. पत्नी को खूब पीता था मैं. बहुत ही बुरे काम किए मैंने. ची అని బాధపడతాం. ऐसा बहुत दुखी होते थे. కాబట్టి గతంలో చేసిన చెడ్డ పనుల కొరకు సిగ్గుపడుతున్నామా గర్విస్తున్నామా? बीते जिंदगी में किए हुए बुरे कामों के लिए वो शर्मिंदा हो रहे हैं या बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं? ఎందుకు చేసినాం? क्यों किया हमने? పిచ్చులుగా చేసినాం. पागलों के जैसा किया हमने. మొదలైతే ఈ మంత్రగాని దగ్గర పోయినా थोड़ा कहते हैं कि हम ये मंत्र के पास गए, उस मंत्र के पास गए, उसके पास पैसा रखा है, इसके पास पैसा दिया, ఏమో చేసినా सोची कि हमने చెడ్డలను పనులు చేసినా बुरे कामों को किया हमने, ఏం చెప్పడం చేసినా उन्होंने जो कहा करने को हमने वो किया. అని సిగ్గుపడతాం. वैसे शर्मिंदा होते हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. గతంలో చేసిన పాపాల కొరకు సిగ్గుపడతాం. जब बीती जिंदगी में किए हुए सारे पापों के लिए जो शर्मिंदा होते हैं. ఎందుకు చేసినామా? हमने क्यों ऐसा पाप किया है? हालेलुया. ఎందుకంటే ఆ పాప క్రియల ద్వారా మనకి ఏం కలుగుతుంది? మరణం. क्योंकि उन पाप के कामों के द्वारा हमें जो मृत्यु आ रही है. For the wages of sin is death. क्योंकि पाप के कामों के द्वारा हमें मृत्यु मिलेगी. పాప క్రియల ద్వారా మనకి ఏం కలుగుతుందంట? उन पापों के कामों के द्वारा हमें क्या मिलेगा? మరణం, मृत्यु, నరకం, नरक, మరణం, मृत्यु, నరకం. नरक. Hallelujah. Hallelujah. But now being made free from sin and became servants of God, ye have your fruit unto holiness and the everlasting life. Hallelujah. 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 కానీ ఆ పాపం నుంచి విడుదల పొందినాం. हमने उस पाप में से छुटकारा पाया ఆ है. పాపం నుంచి విడుదల పొందినాం. पाप से हमने छुटकारा पाया ఏ है. నామములో? कौन से नाम में? यीशु मसीह के ఏ नाम. రక్తంలో? कौन से लहू में? యేసు రక్తంలో. यीशु के लहू में. ఆ పాపం నుంచి విడుదల పొందినాము. पाप से छुटकारा पाया है మనం हमने. దేవునికి దాసులుగా మారిపోయినాం. हम खुदा के दास बन गए. దేవునికి సర్వెంట్స్ గా మారిపోయినాం. खुदा के सर्वेंट्स के रूप में बन गए हैं. And have your fruit unto holiness. Hallelujah. हालेलुया. పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి మీరు ఫలిస్తారంట. परिशुद्ध होकर के रूप में रहने के लिए फलित होंगे. మనం ఇప్పుడు ఫలిస్తాము, हम फलित होंगे. ఫలం ఇస్తాము, हम फल देंगे. పరిశుద్ధమైన ఫలాలు ఇస్తాం. परिशुद्ध फलों को हम देंगे. Hallelujah. हालेलुया. ఏం ఫలాలు ఇస్తాము? क्या फलों को हम
పరిశుద్ధ ఫలాలు ఇస్తూ परिशुद्ध फलों को दोगे, పరిశుద్ధతలో వెళుతూ परिशुद्धता में जाते हुए మన అంతము నిత్య జీవం. हमारा अंत जो है निरंतर की जिंदगी, మన అంతం నిత్య జీవం. हमारा अंत है नित्य जीवन। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ పద్ధతిలో పోయే వారి అంతం నిత్య జీవం. इस तरीके में चलने वाले का अंत है नित्य जीवन। హల్లెలూయా. 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 భూమి మీద పరిశుద్ధంగా నడుస్తున్నాం. भूमि पर परिशुद्ध जी रहे हो ఎప్పుడో ఒక రోజు చచ్చిపోతాం. कि कोई ना एक दिन हम जो मरेंगे, చచ్చిపోగానే मरते भी ఏ రోజు మనం చనిపోతామో जिस दिन हम मरेंगे, ఇక్కడ కన్ను మూస్తాం, यहाँ पर हम आंखें बंद करेंगे మోక్షంలో కళ్ళు తెరుస్తాం. और मोक्ष में हम आंखें खोलेंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। నిత్యంగా జీవించడానికి, निरंतर के लिए जीने के लिए, నిత్యంగా జీవించడానికి, निरंतर जीने के लिए, మోక్షంలో నిత్యంగా జీవించడానికి मोक्ष में निरंतर जीने के लिए మనం పోతున్నాం మోక్షానికి. हम जा रहे हैं मोक्ष में। మనం పోతున్నాం నిత్యంగా हम జీవించడానికి. जा रहे हैं निरंतर जीने के लिए। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ పనులు చేయకుండా ये कामों को नहीं నీ करते थे, శరీర అవయాలు పాపానికి పనిముట్లుగా చేశావనుకో, शरीर के अंगों को पाप के काम वालों के समान इस्तेमाल ఈ किए हो। లోకంలో నడిచిపోయి ఏ రోజు చచ్చిపోతావు. इस संसार में जीकर जो कोई ना एक दिन तो मरोगे, చనిపోయిన తర్వాత मरने के बाद ఇక్కడ కన్ను మూస్తావు, यहाँ पर आंखें बंद करोगे, నరకంలో కన్ను తెరుస్తావు. नरक में आंखें खोलोगे, నిత్యంగా చావు బాధతో ఉండడానికి. जो है हमेशा के लिए जो है मृत्यु के उस दर्द के साथ रहने के लिए, నరకంలో ఉంటావా నీ నిత్యత్వం, जो है नरक में आप रहोगे निरंतर, స్వర్గంలో ఉంటావా నీ నిత్యత్వం. नहीं तो स्वर्ग में रहेगा आपका निरंतर మనం रहेगा। జీవించబోతున్నాం కోట్లాది 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 సంవత్సరాలు జీవించబోతున్నాం. हम जो है करोड़ों 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 सालों तक जीने वाले ఈ हैं। భూమి మీద ఉండే 100 years లైఫ్ స్పాన్ కొరకు మనం ఆలోచించాం. जो है इस भूमि पर जो 100 साल की जिंदगी के लिए हम नहीं सोच रहे हैं। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇది ముఖ్యం కాదు, ये मुख्य नहीं है, చచ్చిపోయాక ముఖ్యం. मरने के बाहर जाना नहीं నీ मुख्य है। ఆత్మ ఎప్పుడు ఉండబోతున్నది. जो है तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए रहने वाली है। స్వర్గంలో ఉంచుకుంటావా నరకంలో ఉంచుకుంటావా? अपनी आत्मा को आप स्वर्ग में रखोगे, नहीं तो नरक में रखोगे। స్వర్గంలో ఉంచుకోవాలంటే పౌలు భక్తుడు చెప్పిన రోమా పత్రిక చదవండి చదవండి చదవండి, ఆ ప్రకారం నడవండి, నిత్యంగా స్వర్గంలో ఉండబోతున్నావు. సామాన్యంగా ఉంటావో ఉండవో నాకు అవసరం లేదు, కానీ స్వర్గంలో ఉండు. पौलुस का कहना है इस रोमा पत्री को आप पढ़ो और उसी प्रकार से आप चलो तो इस दुनिया में सामान्य के साथ रहो या ना रहो, परंतु वहाँ पर स्वर्ग में निरंतर तुम रहोगे। ఎక్కడ ఉందాం? कहाँ पर रहेंगे हम? నీ నిత్యత్వం ఎక్కడ? हमारी नित्यता कहाँ पर? स्वर्ग। ఉండాలంటే रहना तो నీ శరీర అవయాలు, तुम्हारे शरीर के अंग, హల్లెలూయా, हालेलुया, మరి పరిశుద్ధమైన పద్ధతుల ప్రకారము పనిముట్లుగా నీతి ఉంటాయా, లేకుంటే పాపానికి పనిముట్లుగా నీ అవయాలు ఉంటాయా? परिशुद्ध कामों के लिए, नीति के कामों के लिए काम वाले रहेंगे, नहीं तो पाप के काम वाले रहेंगे। దేవుని వాక్యాన్ని దీవించుగా. खुदा इस वचन को आशीष दे। హల్లెలూయా. చిత్తని దేవుని ఆరాధన మహిమపరిచి గణపరుస్తాం. హల్లెలూయా. ప్రభోర శికెన్ అబ్లద హస్తవర శరీరసన. Thank you Almighty God, thank you Heavenly Father. I praise you Lord Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. గొప్ప దేవా మీకు వందనాలు చేస్తున్నాం. భూమి మీద మాకు ఏస్తున్నాము, ఏస్తున్నంత పెంచినారు ప్రభా, మాకు రక్షణ ఇచ్చినారు ప్రభా, మా పాపాన్ని తీసేసినారు, వందనాలు. ఇంకా మీదట మేము పాపానికి దాసులం కాకూడదు. మా శరీరంలో అవయాలు పాపానికి వాడడానికి వేయలేదు. మా శరీరంలో అవయాలు ప్రతి అవయం పరిశుద్ధంగా ఉండుగాక. హల్లెలూయా. మీ వలె మేము నడుచుగాక. హల్లెలూయా. ప్రజల బిడ్డల అనేకులు బాగుపడుగాక. ప్రజల బిడ్డల కళ్ళలోకి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డ మీ సేవకుడిగా సేవకుడిగా వాడబడుగాక. ప్రతి బిడ్డని శక్తం నింపడి ప్రభా, పరమ సరళ వాడుకోవాలి. ప్రజల బిడ్డల కళ్ళారా, దేశానికి బిడ్డల కళ్ళారా, ప్రజల అభిషేకించుకోవాలి. మీరే మహిమగత వహించండి. ఈ రోజున ప్రతి బిడ్డని ఇప్పుడే ముట్టండి ప్రభా, స్వస్థపరచండి. సైతాన
ప్రభు శాంతి ఇచ్చేయండి, ప్రభు రక్తం సంపూర్ణ విజయం, ప్రభావిత నాశనం ఆమె కృపా సమాధానం పరిశుద్ధ ఆత్మకు మీ అందరికీ తోడుగాక. ఆమెన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్.